वसन चित से चूरे कर कठार जी ईश्वर मेरे जन तुम धारा हो जी अजय अमर अज अलख निरंजन भंजन कर पहारा हो जी आत्मानंदी पाप निकंदी कुमकुमचंद्र नंदुकुमदा कुसुमचूर्ण धनसा जिनवरे अंगे पूजिता लयेला भवपार चिदानंद घन अंतर्जामी अब मोहे पार उतारो जीनंद जी अब मोहे पार उतारो हो वास खेत से पूजा करता जन्म मरण दुख तारो हो निज दुर्गंध सुगंधी महके रहे घूमती मद मारे बोलो श्री शीतलनाथ स्वामी भगवान की जय। અહીંયા બી મૂકી દેવા છે અહીંયા એવું હોય તો અહીંયા લીધો છે ઓલી ધજા ક્યારે બેન આગળ બધું આગળ આવે शिवाय जनेन्द्राय गंधम सुगंधिम गंधम यदा महेश्वाहा बारे ढोल का जैसे अग्यारहवीं पूजा पुष्प गृह पूजा એટલે પુષ્પનું ઘર બનાવવાનું છે ફરી પુષ્પ લઈ લેવાનું છે 17મી પૂજામાં આમ તો 9મી પૂજા પછી આપણે કોઈ હોય તો હોતા નથી બરાબર ને સાચું કહું છું ને પણ આજે આ જેટલી પણ પૂજા બનાવશું લગભગ 5 થી 6 પૂજા પુષ્પને અનુરૂપ છે અને એનું કારણ એટલું જ કે પુષ્પની કોમળતા અને પુષ્પની સુગંધતા આપણને મળે એવી બહુ જ સુંદર કૃતિ સગલચંદ્રજી મહારાજે આપણી સમક્ષ મૂકી છે એ ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરશું સત્યાવીસ ડંકા વાગ્યા પછી નમો હર્ષરાજર વંદે સર્વ સાધુભ્ય પુષ્પધરો મનરંજનો ફૂલે અદ્ભુત ફૂલ महके परिमल वासना रहके मंगल मोह शोभित जिनवर बीच में जीव तारा में चंद भवि चकोर मन मोद से निर्खिल आनंद चंद बदन जिन देख नयन मन अमीरस भीनो रे के होवे होवे अमीरस भीनो रे राय बेल नव मल्लिका कुंद मोगर तिलक जाति मचकुंद केत की दमनक सरस रंग चंपक रस भीनो रे के होवे होवे अमीरस भीनो रे शुभ फूल रसाड़े घर विरचे मन रंजन डाले चालीस रोखा चित विशाल सूर मंडप कीनोरे हे कुछ सुखा
लंबा सारे चंद्रुआ तोरण मनोहार इंद्र भुवन को रंग धारे भव पातक छिनोरे के होवे होवे अमीरस दीनो रे हाँ अमीरस दीनो रे युद्ध के मारण काज फूल घरे थापे जिनराज जिम रहिए शिवपुर को राज सब पातक कीनो रे हे आत्मानुभव रस में रंग कारण कारज समझ पुचंग दूर करो तुम गुरु संग निर्भव फल मिलो रे के होवे होवे अविरस दीनो रे के होवे होवे अविरस दीनो रे पुष्पावली विपरीतो विदत्य पुरंदर पुष्पं पुष्पायुधा जय जयति जल्पन् एकादशी मातृते स्म पूजा ओम ह्रीं शंभरं पुरुषाय परमेश्वराय च विनोदिनश्वराय पुष्पगृहं यजामहे स्वाहा पुजारी जी 27 टका હાજી પુષ્પનું ગૃહ બનાવજો ગુરુ ભગવતે બહુ સરસ વાત કરી તે પ્રમાણે ઉપર પણ પુષ્પ મૂકજો કે જેથી આખું ગૃહ પુષ્પનું હોય પરમાત્માનું આખું આ ગૃહ પુષ્પનું હોય તે પ્રમાણેનું પ્રતીત થાય હાજી પુષ્પવૃષ્ટિ કરવાની છે तारा श्वासोनी सुगंध ने माणता एटले फूल शर्माई राता थता फूल कहे नाथ हमें छोड़ू मधुबन ने फूल कहे नाथ हमें छोड़ू मधुबन ने आप दूरे रहो ते न पावे मने आप दूरे रहो ए न पावे मने हे प्रभु खूब चाहूं तने आप दूरे रहो ए न पावे मने जी હવે 13મી પૂજા બીજા વિવરણ 12મી પૂજા પુષ્પ વર્ષા પૂજા પુષ્પની જાણે વૃષ્ટિ થતી હોય પરમાત્માના અતિશયોમાંથી એક અતિશય એટલે કે પુષ્પ વૃષ્ટિ એ પુષ્પ વૃષ્ટિ થતી હોય હમણાં નહીં 27 ડંકા વાગ્યા પછી એ પ્રમાણે પરમાત્મા પર પુષ્પ વૃષ્ટિ કરવાની છે અદ્ભુત રહસ્યો છે સમયની સંગાથે ચાલુ છે બાદલ કરી વર્ષા કરે पंचवर्ण सुर फूल रहे ताप सब जगत को जान धने अमोल फूल पगर अति चंग रंग बादल करी परिमलती महगंत मिले नर मधु करी जान धन अति सरस विकचो दो बिंट है बरसे बाधा रहित रचे जिम छिंट है मंगल जिन नामे आने भवि को घड़ेरा मंगल जिन नामे आने भवि को घड़ेरा फूल बगर बदरी झड़ी रे जिनके पीड़ा रही
को घणेरा मंगल जिंगा मेरा भवी को घणेरा अशुभ करमंडल दूर गए श्री जी ने नाम रखेरा मंगल जिंदा मेरा भवी को घड़ेरा मंगल जिंदा मेरा भवी को घड़ेरा भाव दईने पूजे मिटत अंधेरा मंगल जिया मेरा भवी को घड़ेरा मंगल जिया मेरा भवी को घड़ेरा कराग्रमुक्तै किलपञ्चवर्णै रङ्ग्रन्थपुष्पै प्रणवपुरस्य प्रपञ्चयन् वञ्चितकामसर्गे सद्वासमीवातन्ते स्वपूजाम् ओम ह्रीं श्रीं परपुरुषाय परमेश्वराय देवदेवत्राय शिवजिन्द्राय पुष्पमेघ पूजाम्ये च महेश्वराय सत्यवचन का पुजारी जी આટલા બધા પુષ્પો દેખો વાગે हे मोतीडे वधाऊ वाला फूलडे वधाऊ मोतीडे वधाऊ वाला फूलडे वधाऊ आज मारा प्रभुजी ने फूलडे वधाऊ आज मारा प्रभुजी ने फूलडे वधाऊ मोतीडे वधाऊ वाला फूलडे वधाऊ मोतीडे वधाऊ वाला फूलडे वधाऊ आज मारा प्रभुजी ने मोतीडे वधाऊ आज मारा प्रभुजी ने फूलडे वधाऊ साथिया पुरावो साथिया पुरावो वाला साथिया पुरावो आज मारा प्रभुजी ने मोती रे वधावो आज मारा प्रभुजी ने मोती रे वधावो आज मारा प्रभुजी ने मोती रे वधावो कोई के अष्टमंगल ચોખાથી બનાવવામાં હા ચાલુ કર્યા આવે બસ અષ્ટમંગલ નો આલેખન કરવાનું ये अष्टमंगल की बाटली वाले पेपर ले लो અષ્ટમંગલની બાટલી ખરેખર તો બહુ સારી વાત છે કે અષ્ટમંગલનું આલેખન આપણા શ્રી સંગમાં કરતા ફાવે છે પણ ઘણી વખત તો અષ્ટમંગલનું આલેખન કરતા અક્ષરથી ન ફાવતું હોય તો માત્ર પાટલી મૂકીને એ અષ્ટમંગલની પૂજા થતી હોય છે પણ ખરેખર તો અષ્ટમંગલનું આલેખન અક્ષરથી જ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ પરમાત્માની પૂજા કરવાની છે એ ઘરની બહાર પણ આપણે અષ્ટમંગલની પાટલી લગાવતા હોઈએ છીએ એનું કારણ એ છે કે આ દુનિયાની અંદર સૌથી સારામાં સારા જો આકાર છે તો આ 8 આકારો છે અને એને આપણે મગલિક તરીકે આપણા જીવનની અંદર વસાવીએ ચક્રવર્તી પણ જ્યારે પોતે વિજય યાત્રા કરવા માટે નીકળે ત્યારે સૌથી આગળના રથની અંદર આ અષ્ટમંગલ આગળ જતા હોય એટલે આ 8 મંગલનો આટલો જબરજસ્ત જે પ્રભાવ છે એ પ્રભુની સામે આગળ ધરી રહે અમારા જીવનની અંદર પણ માંગલિકતા પ્રવર્તે એવા ભાવથી આ અષ્ટમંગલ પૂજા આપણે स्वस्तिक दर्पण कुंभ है भद्रासन वर्धमान श्री वचनंदा वर्त है मीन युगल सुविधा अतुल विमल खंडित नहीं पंचवर्ण केशा अति संलक्षण तंदुले लेखी मंगलया जिनवर अंगे पूजला आनंद मंगल ठाय
सीधी आठ आनंद प्रपंचे आठ कर्म ना काटे फंद आठों मद भय छिन तुम दूरे पूरे अडगुण गए सब गंग मंगल पूजा सुन करु कंद मंगल पूजा सुन करु कंद जो जिन आठ मंगल सूझे तस घर कमला केली करंदे आठों प्रवचने सुधारस प्रगटे सुरी संपदा अतिलंग मंगल पूजा सुर तरुकंद सहज विलासी आत्म चंद्र मंगल पूजा सुर तरुपंद मंगल पूजा सुर तरुकंद मंगल पूजा सुर तरुकंद आदर्श भद्रासन वर्धमान याष्ट संमांगलिकाई जिनाते स्वराज तप्रोज्वलतं कुलोत्तै त्रयोदशी मातमुते स्मृतिपूजा ओम ह्रीं शंभं परमेश्वराय जगन्नाथराय अष्टमंगलम पूजाय जामहे स्वाहा पुजारी जी 27 गंगा ભાભી 14મી પૂજા ધૂપ દીપક પૂજા બંનેઓ છે માટે એક જગ્યાએ ધૂપ લઈને ઉભા રહેજો ને એક જગ્યાએ દીપક લઈને ઉભા રહેજો ધૂપ અને દીપક પ્રગટાવજો નમો હરિહર નર્મદે સરસ્વતી ભાભી मुरुगद मदागर शिलारस गंधवट्टी घनसार तृष्णागरु शुद्ध कुंदरु चंदन अंबर भार सुरभि द्रव्य मिलाय के करे दशांगज धूप दान मेले करी पूजे त्रिभुवन भू पूजे त्रिभुवन भू मेरे जिनंद की धूप से पूजा कुमति कुगंधी दूर हरि लोक हरे करे मुझ गुण गंदी कहे जंजीर को गुरु की बंदी निर्मल भाव धरे जगदंदी मुझे उतारो पार मेरे गिरनाथ ये अब सब दूर करिए मेरे जिनंद की धूप से पूजा सूचक भविकीरी परम ब्रह्म तुम नाम जपे मीठ्यावास दुख राशि जरे करो निरंजनाथ मूर्ति का साथ हे ममता मूल जड़ी मेरे जिनन की धूप से पूजा धूप से पूजा जिनवर के मुक्ति बधु भई
जिन तम चेरी अब तो प्रभु की देरी तुम्ही निरंजन पति लोकी भू ये विपदा दूर करी रे मेरे जिनत की रूप से पूजा आत्म मंगल आनंदकारी तुम्हारी चरण शरण अवतारी पूजे जिम हरि प्रेम दारी मंगल कमला अंध शरद का चंद की ताप सब दूर हरि मेरे जिनन की धूप से पूजा मेरे जिनन की धूप से पूजा मेरे जिनन की धूप से पूजा कर्पूर काला गरुगंध धूप उज्जीप्य धूप सरदूरतया घट्टा विलादेन समं सुरेन्द्र चतुर्दशी भातुते स्म पूजा ओम ह्रीं श्री परमपूज्य परमेश्वराय जन्मजन्म मृत्युर्मय श्रीमद्इंद्राय धूप दीपम यजामहे स्वाहा। जी पुजारी जी 27 टका હવેની કોઈ પણ પૂજામાં મુખકોશની જરૂર નથી માટે આપ મુખકોશ નીચે કરી શકો છો બધી જ પૂજા અગ્ર પૂજા અને ભાવ પૂજા છે 15મી જે પૂજા છે બોલો સાંભળો અહીંયા આ ગીત અને સ્તવન પૂજા છે એટલે પરમાત્માની સામે આપણે ગીત અને સ્તવન ગાતા આપણને ભલે ના આવડતું હોય પણ આ પૂજા અહીંયા કઈ સંગીતકાર ભાઈ લેવડાવે એક એક કડી જે તમે લેવડાવે એ પરમાત્માની સામે સ્તવના કેવી રીતે કરવી જોઈએ આ શીખવાનું અને સાથે બધાએ આ ભાવની અંદર પરમાત્માની સ્તવના રોજે રોજ હવે કરશું એવા સંકલ્પ સાથે આજથી હવે સ્તવનો ગાવાનું કીર્તન કરવાનું તમે શરૂ કરજો અને આજે બધા સાથે ગાજો સુવા લેવાઈ જાય પછી બધા સાથે નમો રસગાજરપતિ સરસાદભ્ય ગ્રામ ભલે આલાપીને ગાવે જિન ગુણ ગીત ભાવે શુદ્ધ જ ભાવના જાચે પરમ પુની ભલે અનંત પંચાશકે ભાકે શ્રી જગદીશ ગીત નૃત્ય શુદ્ધ નાદ से जो पूजे जिनेश 3 ग्राम स्वर सात से मूर्छनाए कवीश जिन गुण जिन गुण गावे भक्ति शु तारती सो गणेश सुर सुंदरी बोलो जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत અક્ષરી કદાચ આખી પૂજા આપણને ફાવતી ન હોય પણ ગુરુ ભગવંતોએ આપણા પર એટલો ઉપકાર કર્યો છે કે એક ધ્રુવ પંક્તિ રાખી કઈ જ ન આવડતું હોય ને એ ગાઈ શકીએ આપણે અને આની અંદર એ ધ્રુવ પંક્તિ છે જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી બોલશું બધા હા કે હા એક જ ઓપ્શન છે બોલવાનું છે હા બરાબર છે મારી જોડે જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી 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 चंपक वर्णी सुर मन हरण चंद्रमुखी श्रृंगार धरी ताल मृदंग बंसरी मंडल वेणु भगधुनी मधुर जिन गुण गावत हरि जोड़े जिन गुण गावत सुर सुंदरी फनी बार जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत सुर जिन गुण गावत મને ખબર છે અહીં ઓળી ઘણી જ થાય છે પણ બધાને હોય એવું નથી બરાબર ને ફરી એકવાર શું કહેશું જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી જીન આમ સંખ્યા કેટલી લાગે છે 200 જણ છે ને પણ મને તો 20 નો અવાજ આવે છે ભિક્ષા વિધુ
ફરી એક વખત આજે જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી જીન ગુણ ગાવત સુર સુંદરી चिदानंद सदरूप धरि अजर अमर प्रभु ईश शिवंकर सर्व भयंकर दूर है जिन गुण गावत प्रिय पराजी जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गीत करी आत्म रूप आनंद धन संगी रंगी जिन गुण गीत करी जिन गुण गावत सुर सुंदरी 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 ओ जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत सुर सुंदरी जिन गुण गावत सुर सुंदरी જે બોલે હોવે મારો દાદો એની સામે હોવે બાકી બધા રોવે તમને તો ખબર છે વાહ ફરીવાર વાલાજી તારા હોવે પ્રભુજી તારા હોવે વાલાજી તારા ગુણ લાગાવું કે પછી તારી ભાવના ભણાવું વાલાજી તારા ગુણ લાગાવું કે પછી તારી ભાવના ભણાવું ભગવાનની ભક્તિમાં આનંદને વધારનાર આ પાછળની પૂજાઓ આજ સુધી ક્યારે આપણે સાંભળી નથી. તમારા આનંદને વધારનારી હવેની જે પૂજા આવે છે એ પૂજાનું નામ છે નૃત્ય પૂજા. પરમાત્માની સામે એક પણ જણ બાકી ન રહેવું જોઈએ. ચિત્તરનાથ દાદાની 23 વર્ષ આપણે અહીંયા આવીને પૂર્ણાહુતિ થઈ. આજે આપણો મન મોટો નાચી ઉઠે અને પરમાત્માની પૂજા એ પતે અને 5 મિનિટ બધા ભાઈઓએ એકદમ ઉછળતા અહોભાવ સાથે આ નૃત્ય પૂજાની અંદર બધા જોડાવાના છે. નૃત્ય પૂજા ચાલે ત્યારે પણ જેને ફાવે તેના તાલ સાથે નૃત્ય કરી શકે છે. ત્યાર પછી ભક્તિમાં બધા જોડાય. આગળ દીવા છે એનું ધ્યાન રાખજો ખાસ. આગળ દીવા છે પાછળ ગુરુ ભગવાન છે બરાબર વચ્ચે આપણે નૃત્ય કરવાનું છે આજે નમો હસ્રાજર મધ્ય સર્વ સાધુભ્ય નાટક પૂજા સોલમી સજ સોલે શણગાર નાચે પ્રભુ કે આગલે ભવ નાટક સબટાર દેવ કુંવર કુંવરી મિલી नाचे क्षत्राट रचे संगीत सुहावना 32 विधि का नाट रावण ने मंदोदरी प्रभावती सूर्याभ द्रौपदी ज्ञातांग में लियो जन्म को लाभ टाड़ो नाटक टाड़ो भव नाटक सभी हे जिन दिन दयाळ मिलकर सुर नाटक करे सुघर बजावे ताल. नाचत सुर वृंद छंद मंगल गुणकारी रे नाचत सुर
सूर वृंदे छंद मंगल गुणकारी रे। વાજિંત્ર પૂજા છે. તમારા હાથમાં કોઈ વાજિંત્ર તો છે નહીં, તમારી પાસે બે હાથ આપ્યા છે.
હાથનો ઉપયોગ કરીને પરમાત્માની સામે વાજિંત્ર પૂજા આપણે કરવાની છે અને એ બધા સાથે જોડાવાનો છે. નમો વિદો તતોસ્ય ગંધર્વ નાટ્યાધિપતિ અમર્ત્યો સૂર્યદ્રિકં સજ્જયત સ્મતત્ર પ્રભો નિષન્ને પુરત સુરેન્દ્રે. ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजन्मद्रुणस्पतिजिन्द्रे जिनेन्द्राय नाटकं पूजाय जा महेश्वरः. 17મી પૂજા વાજિંત્ર પૂજા. કેવા અલગ અલગ પ્રકારના વાજિંત્રો હોય છે એને બહુ સુંદર રીતે આ ઢાળમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તદવિદગન જોસરે વાદ્ય ભેદે ચાર વિવિધ ધ્વનિકર શોભતી પૂજા 17મી સાર સમો શરણ મે વાજિયા નાદ તણા ઝંકાર ઢોલ દદામાં દુંદુભી ફેરી પણ ઉદાર વેણુ વીણા કિંકિણી ષડભ્રામરી વર્ધન જલ્લરી બંબાનાદશુ શરણાઈ મૂર્જન. પંચ શબ્દ વાજે કરી પૂજે શ્રી હરિહન મન વાંછિત ફળ પામીએ લહીએ લાભ આનંદ લહીએ લાભ આનંદ. जगनंदी आनंद कंदी कबली कहे गुण करणी रे. बाला तू जगनंदी आनंद कंदी कबली कहे गुण करणी रे. बाला निर्मल ज्ञान वचन मुख साचे गुण कहे हरणी ने. उम्मती पंथ सब छिन मिलासे जिन शासन उदय धरणी ने. बाला मंगल दीपक आरती करता आत्मचित शुभ धरणी ने. आत्मचित शुभ धरणी ने. बाला आत्मचित शुभ धरणी ने. મૃદંગ વેરી વરવેણુ વીરા સત્રામરી જતરી કિંકિણીના વાદિકાનાં ચ તદા નિનાદૈ ક્ષણં જગન્નાથમયં બભૂવ. ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजन्मद्रुणस्पतिजिन्द्राय वाचित्रं यजामहे स्वाहा. पूजाची 27 वेळा. છેલ્લી આપણે જે બાકી રાખી હતી એ 9મી ધજા પૂજા. ક્યારે પણ સાલગીરીમાં જાઓ ત્યારે 17મી પૂજાની અંદર બેસજો. જે જબરજસ્ત આનંદ આવે છે. શરૂઆતની 4-5 પૂજામાં આપણે આવ્યા હતા અને એ દરેક પૂજામાં પણ એટલો જ આનંદ જે શકલચંદ્રજી ઉપાધ્યાયે પોતે કૌશક ધ્યાનની અંદર આ પરમાત્મા ભક્તિરૂપ આ 17મી પૂજાની જે રચના કરી છે અને એમાં ઉત્તુંગ શિખર ઉપર શોભતી એ જે ધજા પૂજા છે અને એ ધજા પૂજા અહીંયાથી લેવામાં આવશે. જે ઘરના સૌભાગ્યવંતી નાર હોય એ પોતે ધજાને માથે લેશે. અહીંયાથી પૂજા બનાવવામાં આવશે. પૂજા બનાવ્યા પછી એનો શ્લોક વગેરે જે બોલાય એની પહેલા 3 પ્રદક્ષિણા અહીંયાથી અપાશે. જે પરિવારે લાભ લીધો છે એ પરિવાર અહીંયાથી 3 પ્રદક્ષિણા વગેરે આપશે અને પછી ઉછળતા અહોભાવે આપણે સિદ્ધનાથ દાદાની પાસે જઈને ત્યાં શુભ મંગળ સમયે ત્યાં ધજા વગેરે ચડાવશું. એની જે અશ્વરી પૂજા વગેરે કરશું અને ત્યાર પછી જાહેરની અંદર માંગલિક પ્રવચનનું શ્રવણ વગેરે થશે
અને ત્યાર પછી અહીંયા જે સત્તરવેદી પૂજાનો કળશ અને આરતી મંડળીઓ વગેરે છેલ્લી ક્રિયા પૂર્ણ થશે. બહુ સરસ ઉજળતા હાવભાવ સાથે આ નવમી ધજા પૂજા માટે ધજાને હાથમાં ભાઈ તમે બધા પાછળ આવી જાઓ ભાઈ પાછળ આવી જાઓ થોડી જગ્યા રાખજો નમો હર્ષના ગણપતિ સ્વસાલ પૂર્વ પંચવર્ણ ધ્વજ શોભતી ગુગલીનો ઘમકાર હેમદંડ મનમોહની લઘુ પતાકા રણઝણ કરતી નાચતી शोभित जिन घर शुम लहके पवन झकोर से बाजत नाद अभंग इंद्राणी मस्तक लही करे प्रदक्षिणा सार सधवातिम विधि साचवे पाप निवारण हार पाप निवारण हार आई सुंदर नर कर कर सिंगार खड़ी छैक्य घर मन मोद प्रभु गुण विचारे प्रभु गुण विचार हर सब क्षय के आई सुंदर नर कर कर सिंगार जो जन उतुंग अति सासच कई गगन लग भवि हर कस सब जग उतुंग सब सिंगार आई सुंदर कर कर सिंगार આપણી વર્ચ્યુઅલ ધજા મને ખબર છે એક હાથમાં ચોખા છે એટલે તાળી પાડવાનું નહીં કહું પણ ધજા લેવાનું કહીશ હાજી એક હાથ બધાનો ઉપર સાઈડ પર બધા સાઈડ પર અને જમણો હાથ ધજાની જોડે લહેર તો બક્ષડી બધાની જોડે હાજી ધજા 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 શ્રી સંઘમાં અચ્છા મજા છે બાપુ છે તો બધા બોલવાનું છે ભાઈ જોડે અરે શીતલનાથની શ્રી સંઘમાં અરે શીતલનાથની શ્રી સંઘમાં ધજા 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 ઓ અવસર આવ્યો રે આનંદનો અવસર આવ્યો રે આનંદનો મારા પ્રભુજીના ભજનો अवसर आयो रे आनंदनो अवसर आयो रे आनंदनो अवसर आयो रे आनंदनो जी जी ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપણે લઈશું હાજી ત્રણ પ્રદક્ષિણા Hey,
બોલો શ્રી શીતલનાથ સ્વામી ભગવાન કી પછી કે સાથે બોલો ખાલી ઈ બોલે સાથે બોલા બોલો શ્રી શીતલનાથ સ્વામી ભગવાન કી જય.
ચંદન પૂજા કરો, ચંદન પૂજા. ચંદન પૂજા. નવા લઈ લેશે અરે સાઈડ પર લઈ લેશે એક જણ કરે બાકી બધા હાથે કરે. કે મંગળ અમે આવ્યા પ્રભુજી અમે આવ્યા પ્રભુજી પુષ્પ ચડાવો. ચલો ધૂપ હાથમાં લો. ધૂપ હાથમાં લીધો ભાઈ હાલો. હા વાંધો નહીં. એક મિનિટ ઉભા રહેજો, ત્યાં બહાર પણ સાથે આવે પછી સાથે કરશો. માઇકમાં જે પ્રમાણે લેવડાવે એ પ્રમાણે કરવાનું, તમારી રીતે કાંઈ નહીં કરવાનું. હજી બાકી છે. કરાવે છે, બહાર સાથે કરાવે છે, તમે એકલા નહીં કરી શકો. ધૂપ પૂજા બાકી છે હજી. ધૂપ પૂજાની વર્ષે ધૂપ હાથમાં લેજો. ધ્યાન બોલો બોલા વામની રૂપ નીચે દુર્ગણે પ્રક્રિયા દીપક પૂજા, દીપક હાથમાં લેજો. નમો સજાનપતે સંસારુભ્ય દ્રવ્યદીપક સૂર્યે કરપાદ હોય ભાવતિ ભગવને ભાષિતોલા ઓમ શ્રી પરમ પુરુષ ભૂમેશ્વર ચંદ્ર વિષ્ણુરાજ યુગમે નમઃ સ્વાહા. અક્ષર હાથમાં લો અને પરમાત્માને છેલ્લે ધજાને વધાવજો. નમો સજાનપતે સંસારુભ્ય શુદ્ધ ગણેશ લિંગાવતંશા પરિપૂર્ણ સમગ્ર કાળી સમગ્ર ઓમ શ્રી પરમ પુરુષ ભૂમેશ્વર ચંદ્ર વિષ્ણુરાજ અક્ષતાને નમઃ સ્વાહા. નૈવેદ્ય હાથમાં લેજો. નૈવેદ્ય આપો. હાલો હાલો અહીંયાથી આપો. આ બધા નૈવેદ્ય હાથમાં લઈ લો. બધા હાથમાં લઈ લો નૈવેદ્ય. હા લેવા. ચલો ફળ હાથમાં લો. ઓમ
ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંતામ 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 ઓમ નમો જીનાણામ શરણાણામ શરણાણામ મંગલાણામ મંગલાણામ લઘુત્તમાણામ લઘુત્તમાણામ રામ રીમ રોમ રૈમ રૂમ રહ અસ્યાઉષા ત્રૈલોક્યનામ બુંદાય શુદ્રોપદ્રવ શરણાય અર્હતે નમઃ સ્વાહા બાર નવકાર ધજા હાથમાં લેજો શ્વાસ અદ્ધર કરીને શુભ ભાવથી સીતનાથ દાદાની 23મી ધજારોહણ થઈ રહ્યું છે. જયભાઈ ક્યાંથી છે? ઓલો શ્લોક બોલવાનો છે, ધજા પૂજાનો બોલજો. જયભાઈ હજારો શ્લોક બોલો. સીધા છે કે ના જોઈ લેજો. સીધું છે સીધું. એક મિનિટ ઉભા રહો. તમારે ક્યાં ભરાવાની છે જોજો. આ શ્લોક બોલાય 27 ટંકા વગે એટલે તમારે ધજા ચડાવવાની આવશે. અને આપણા બધાનો અંતરનો નાદ જાગવો જોઈએ. સીતાનાથ દાદાની, આપણા બધાના નાયક એવા સીતાનાથ દાદાની આ ધજા ચડી રહી છે. બધાના શ્વાસ અંદર એક સાઈડ થી પકડજો. સાઈડ મે ચોપડી. ઉપર ચડી જાઓ. નમો સિદ્ધાચાર્ય પાદ્યાય સર્વ સાધુભ્ય પુલો મજા મૌલિ નિવેશનેન પ્રદક્ષિણીકૃત્ય જીનાલયં તમ મહાધ્વજં કીર્તિમિવ પ્રતિત્ય પૂજામકાર્ષિત નવમીં વિડોજા. બધા સાથે ઓમ હ્રીમ શ્રીમ પરમ પુરુષાય પરમેશ્વરાય જન્મ જન્મ મૃત્યુ નિવારણાય શ્રીમતે જીનેન્દ્રાય ધ્વજં યજામહે ભાભી જય હો.
બોલો શ્રી શીતલનાથ સ્વામી ભગવાન કી જય. જય જય શ્રી શીતલનાથ, જય જય શ્રી, અરે જય જય શ્રી, અરે કર્મ ખપાવે, અરે મોક્ષ પાવે, અરે જય જય શ્રી, અરે જય જય શ્રી, જય જય શ્રી, અરે જય જય શ્રી, જય જય શ્રી, જય જય શ્રી, જય જય શ્રી. નીચે નીચે જય હો. બોલો શ્રી શીતલનાથ સ્વામી ભગવાન કી જય. બોલે બોલે શ્રી શીતલનાથ ભગવાન કી જય. ગુરુ ભગવાન તો શાંતિ ફરમાવવાના છે અને પ્રાસંગિક પ્રવચન અને સંઘના કાર્યો અહીં થવા જઈ રહ્યા છે. પક્ષરી બધા જ લાભાર્થી પરિવારને વિનંતી પાછળી ગુરુ ભગવાનની સંઘ પધારજો. જી લાભાર્થી પરિવાર જય શ્રી બરાબર પાછળ જય દુર્ગાએ વિચાર કરો જય દુર્ગાએ બંને પૂજારીને માયાબેન શરદ કુમાર આખો પરિવાર પધારજો. પાછળ લાભાર્થી પરિવાર ગુરુ ભગવાનની સંઘ. બોલો શ્રી માણીભદ્ર વીર કી જય. થોડા પાછળ આવી જાઓ. ભાઈ થોડા પાછળ આવો અહીંયા. બોલો શ્રી માણીભદ્ર વીર કી જય. હાથ લગાડો બધા. ધજા હાથ લગાડો. એ મંગલિક ચાલુ થઈ ગયું ત્યાં. હા બોલો શ્રી માણીભદ્ર વીર કી જય. બચાવ હા જોડજો. હા જોડજો. બોલો શ્રી માણીભદ્ર વીર કી જય. ગુરુ ભગવાન શ્રી શાંતિ આપણે સર્વને સાથે વિનંતી છે. વચ્ચે કાપે રહો. શ્રી માણીભદ્ર વીર કી જય. થોડા પાછળ ભાઈ જાઓ જાઓ.
लोकस्य शान्तिर्भवतु। सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणभाजो विजिनाभिषेके परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। अहं तीर्थयर माया शिवा देवी तुम्हारे निवासिनी अहं शिवं तुम शिवं शिवो समं शिवं भवन्तु स्वाहा। 1947 ની અંદર જ્યારે હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન બે છૂટા પડ્યા, ભારતમાં રહેનારા જે પણ મુસલમાનો હતા એ લોકો સ્વસ્થ હતા, હિન્દુઓની વચ્ચે છે અને વિશ્વાસ સાથે પાકિસ્તાન જવા માટેની પ્રાપ્તિ થતી હતી. પણ સૌથી કફોડી હાલત જો કોઈની હોય તો એ પાકિસ્તાનમાં રહી ગયેલા હિન્દુઓની. એ લોકો પર અત્યાચારો ગુજારવામાં આવતા, એ લોકોની ધન સંપત્તિ લૂંટી લેવામાં આવતી, એમના પુરુષ વર્ગને છલાનો સામનો કરવો પડતો, એમના સ્ત્રી વર્ગને આબરૂ બચાવવા માટે તેની જાન ગુમાવવાનો વારો આવતો. આખી ગાડીઓની ગાડી ટ્રેન ભરેલી આવે અને ભારતમાં આવે ત્યારે ખબર પડે, દરવાજા ખોલવામાં આવે ત્યારે ખબર પડે એકલી લાશોની ઢેર એની અંદર પડવામાં પડે. અને આવા અમે હિન્દુસ્તાન આવી ગયા તો અમે અમારો જાન બચાવી શકશું, અમે અમારા બાળકોની જીવન બચાવી શકશું, અમે અમારા ઘરના શ્રાવિકા વર્ગના આબરૂ બચાવી શકશું. અને જીવન મરણ વચ્ચે ડોલા ખાતા એવા પ્રકારના ત્યાંના જૈનો. અને એ વખતે એ લોકોએ ટ્રેન માર્ગે જ્યારે આવી શકાતું નથી, જ્યારે બસ માર્ગે આવી શકાતું નથી, અને ત્યારે ત્યાંના મુલતાન શહેરના જૈન સંઘે એ વખતે ચાર્ટર પ્લેન બુક કરાવી. ચાર્ટર પ્લેનની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓને આવી શકાય. એ વખતના સમયે 400 રૂપિયાની એક વ્યક્તિની ટિકિટ હતી. એટલે એમ કહેવાય કે વર્તમાન કાળે ગણતરી કરવામાં આવે તો 4 લાખથી વધારે રૂપિયા કદાચ થઈ જાય. અને એક વ્યક્તિ 4 લાખ રૂપિયા મૂકીને પણ એક વખત જાન બચાવીને જો અહીંયા આવી જાય, હેન્ડકેમ આવી જાય તો આપણે બચી શકીએ. અહીંયા રહેનારા એમને લાવવા માટે મતે છે અને ત્યાં રહેનારા આવવા માટે મતે છે. અને એ વખતે ત્યાંના સંઘના શ્રાવકો, ત્યાંના સંઘના શ્રાવિકા બહેનોએ એ ચાર્ટર પ્લેનની અંદર પોતે બધા પોતાનો સામાન કર્યો, પોતાની સારામાં સારી ઘર વગરી સામગ્રીઓ એ કંઈક બિસ્તરા પોટલા બધા ભેગા કર્યા. અને એ બિસ્તરા પોટલા લઈને એરપોર્ટ પર જ્યારે આવે છે અને ત્યારે પાયલોટે કહી દીધું કે આ બધો સામાન જો તમે લેવો હશે તો તમે લઈ આવજો, અને તમારે આપવો હશે તો આ સામાન નહીં આવી શકે. ત્યારે બધા પોતપોતાનો સામાન એની અંદર ભરી લીધો અને કહે છે કે જો હવે તમે આની અંદર બેસશો તો આ પ્લેન એ કદાચ ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે નહીં. ડબલ લોડેડ અને ડબલ કરતાં વધારે લોડ ખેંચીને આ પ્લેન આવી શકે નહીં. આ કોઈ ટ્રેન નથી, આ કોઈ બળદગાડું નથી કે તમે આપો તો વધારે ખેંચીને આવી જાય. આ પ્લેન અહીંયા નહીં આવી શકે. તમે ધ્યાન રાખજો. હવે તમે બધા સામાન કાઢી દો, સામાન નીકાળશો તો કદાચ તમે આવી શકો. એટલે ઘણા બધાએ પોતપોતાનો એક્સ્ટ્રા સામાન જે હતો અને એ બધે સામાન કાઢી મૂક્યો. તો પાયલોટ કહે છે કે ના, હજી પણ વધારે સામાન છે, આ સામાન સાથે તમે નહીં આવી શકો. અને એ વખતે ત્યાંના 20 થી 40 શ્રાવિકા બહેનો એ પ્લેનમાંથી નીચે ઉતરી ગયા અને કીધું કે આ સામાન તો અમારે ત્યાં પહોંચાડવાનો છે અને તમે ચાહો તો અમે નીચે ઉતરવા માટે તૈયાર છે, પણ આ સામાન તમારે ત્યાં લઈને જવો પડશે. એમણે કીધું કે ના આવી શકે, તમે 30-40 બહેનો ઉતરવાથી નહીં થાય. તમે કહું છો કે આ સામાન બધો નીચે ઉતારી દો. આખો શ્રાવક પર આખો સંઘ નીચે ઉતરવા માટે તૈયાર. અને એ વખતે કીધું કે આ સામાનને તો ગમે તે થાય
અમારે ભારતની અંદર પહોંચાડવો છે અમે બધા અહીંયા રહી જશું તો ચાલશે, પણ આ સામાનને ત્યાં પહોંચાડવો છે. તો પાયલોટ કે આ શું કરવા માટે બતો છો, શું કરી રહ્યા છો, તમે બુદ્ધિ છે કે નહીં, તમે ધ્યાન રાખો, આ શું કરી રહ્યા છો. અને ત્યારે અંદર ખાને હજી પાયલોટને ખબર નથી આ લોકોના મનની અંદર પરમાત્મા પ્રત્યેની જે શ્રદ્ધા હતી ત્યાં બિરાજમાન જે મુક્તાન પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને સાથે 85 ભગવાનનો જે પરિવાર છે અને એ પરિવારને એ લોકોએ પોતાના માલ સામાનની સાથે લાકડાની પેટીની અંદર પેક કર્યા છે અને એને લાવવા માટે આખો શ્રાવક વર્ગ નીચે ઉતરવા માટે તૈયાર, પણ અમે ભગવાન વગર ત્યાં જશું નહીં. અને બધા પાયલટને લાગ્યું કે શું કરવું, આ લોકો કાંડા થયા છે, હવે જો અહીંયા રાખીને લઈ જાઓ તો અહીંયા આ લોકો મરવાના છે અને કદાચ જો હું જઈશ તો આ લોકો બચી શકે એવી શક્યતા છે. શું કરવું ખબર નથી. આ લોકોના ઘોડાની સામે જોઈને મોટું જોખમ ઉઠાવવા માટે પાયલટ તૈયાર થઈ ગયો, ડબલ લોડેડ પ્લેન, અને એણે તૈયાર કર્યું અને શરૂ કર્યું. આ બાજુ અહીંયા નૌકાની ધૂન ચાલે છે અને આ બાજુ અહીંયાથી પ્લેન ઉપાડવા માટેની તૈયારી છે. પ્લેન આગળ વધતું ગયું અને તમે માનશો નહીં, કલાકોની જર્ની પછી નૌકાની ધૂન સાથે ઉતરેલું એ પ્લેન એ એકદમ હેમખેમ કોઈ પણ પ્રકારના તકલીફ વગર એ નૌકાના ધૂનના પ્રભાવે, એ પરમાત્માના પ્રભાવે એ મુંબઈ નામના શહેરની અંદર સેફ લેન્ડિંગ જ્યારે કરવામાં આવ્યું. બોલો પાયલટ એકદમ પોતે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો, મુંબઈના રહેવાસીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. સૌથી વધારે આનંદ તો એ વાતનો હતો કે ત્યાંના બધા જ પરમાત્માને આપણે અહીંયા મુંબઈની અંદર લાવી શક્યા. અને એ શ્રાવક શ્રાવિકા વર્ગ એ પોતે આનંદથી જ્યારે ઝૂમતો હતો અને એ વખતે ઓલા પાયલટે પૂછ્યું કે મને ખબર નથી પડતી કે તમને આ તમારા નાચીસ એવા પ્રકારના પૈસા અને ઝવેરાતોની પાછળ આટલો બધો મોહ કે તમે ઉતરવા થઈ ગયા અને ત્યાં તમે ઝવેરાત મૂકવા માટે આવી રીતે જાઓ છો, શું છે મને દેખાડો તમારા સામાનની અંદર. અને ત્યારે આ એક શ્રાવકે કીધું કે આ કોઈ ઝવેરાત નથી, આ તો અમારા હૃદયનું ઘરેણું છે, આ તો અમારા જીવનનો આધાર છે, આ તો અમારા ત્રણ લોકના નાથ અમારા પરમાત્મા છે. અને આ પરમાત્મા માટે અમે લોકોએ અમારો જાન કુરબાન કરવા માટે તૈયાર થયા છીએ. આ અમારા પરમાત્મા છે. અને પાયલોટના આંખની અંદર એ વખતે આંસુ હતા કે ભગવાન માટે તમે લોકો તમારો જાન જોખમમાં મૂકવા માટે તૈયાર. જે સ્ત્રીઓ અહીંયા સુતાઈ ગઈ છે અને સ્ત્રીઓ નીચે ઉતરવા માટે તૈયાર. અને એ વખતે કીધું કે એક શરતે હું તમને પ્લેનમાંથી નીચે ઉતરવા દઉં, આ ભગવાનના મને દર્શન કરાવો, આવા ચમત્કારી પરમાત્માના મને દર્શન કરાવો. આ પરમાત્માના જો દર્શન થશે તો કદાચ હું મારા જીવનની સફળતા માનીશ. અને એ વખતે ત્યાંના લોકોએ બધાએ ભેગા મળી નક્કી કર્યું કે એક શરતે અમે તમને દર્શન કરાવીએ, તમે જો આ જીવન માંસાહારનો ત્યાગ કરતા હો તો અમે આ પરમાત્મા દર્શન કરાવીએ. અને તમે માનશો નહીં, આ પરમાત્માના પ્રભાવથી અંજિત થયેલા એ પાયલોટે પોતે જાવત જીવ માટે માંસાહારનો ત્યાગ કર્યો અને ત્યાર પછી એને પરમાત્માના દર્શન પ્રાપ્ત થયા છે. શું સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવા પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયા. જ્યારે કટોકટીની સિચ્યુએશન ઊભી થઈ, પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ અને ત્યારે આપણા જૈન શ્રાવકોએ પોતે પોતાના જાનના બલિદાનો આપ્યા છે, પોતાનો જાન જોખમની અંદર મૂક્યો છે. એ આચાર્ય ભગવંતો હોય, એ એવા કોઈ સાધુ ભગવંતો હોય, એવા કોઈ મહાપુરુષો હોય અને આપણા તીર્થને બચાવવા માટે, આપણા સંઘને બચાવવા માટે, આપણા સંઘની ઉન્નતિ માટે કઈ કેટલાએ પોતે પોતાના જાતના બલિદાનો આપ્યા છે, પોતાના સર્વસ્વ જૈન સંઘને સમર્પિત કરી દીધું છે. અને ત્યારે આ જૈન સંઘ એ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. હું તમને કહું કે આજના સમયે આવી કોઈ કટોકટી કદાચ આપણા આંગણની અંદર આવી નથી, પણ આજે તો એવા પ્રકારનો પ્રસંગ આપણા સંઘની અંદર આવવા માટે જઈ રહ્યો છે. આપણા સંઘની અંદર હવે સિદ્ધનાથ પરમાત્માનું નૂતન જિનાલય એ હવે બનવા માટે જઈ રહ્યું છે. આપણા સંઘની અંદર માળના મોટા મજલા ઉભા થશે અને એ મજલાની અંદર મોટા મોટા આચાર્ય ભગવંતોના ચાતુર્માસ આપણા સંઘની અંદર ઉભા થવા માટે જઈ રહ્યા છે. આ એવા પ્રકારનો સુવર્ણકાળ આપણા સંઘની અંદર આવવા માટે મધ્યો છે. અને આ સુવર્ણકાળને જોવા માટે કેટલો પુણ્યોદય આપણો હશે અને ત્યારે આવો જિનાલય, આવા પ્રકારનો આ ઉપાશ્રય આપણને જોવા માટે મળી શકશે. અને એ જિનાલય, એ ઉપાશ્રય માટે આપણા સંઘને જે પણ વિવિધ દ્રવ્યની જરૂરિયાત છે
દરેક વ્યક્તિએ પોતે આની અંદર જોડાવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નાનામાં નાની 3,06,000 ની સ્કીમ હોય અને એની અંદર મારે તો આની વગર વંચિત રહેવું નથી અને એ ભાવથી કઈ મોટા શ્રેષ્ઠીઓ પોતાના ધંધાની અંદર જોખમ ઉઠાવીને પણ સંઘના આ નિધિ દ્રવ્યની અંદર અમે વંચિત રહેશું નહીં અને એના માટે પોતે કેટલી મોટી એ નિધિ દ્રવ્યો એ પોતે નોંધાવ્યા છે. પર્યુષણ કે ચોમાસા હોય, આજથી 22 વર્ષથી આપણા સંઘની જે વહેંચા છે અને એ ઈચ્છાઓ, એ ભાવનાઓ, એ સદભાવનાઓ એ આજના સમયે હવે વર્ષોની અંદર પડવા માટે જઈ રહી છે અને ત્યારે સંઘ એ તમને એક પહેલ રાખી રહ્યો છે. જે પણ કોઈ બાકી રહી ગયો, જે પણ કોઈ આ નિધિ દ્રવ્યની અંદર લોન રૂપે આપણા નિધિને, આપણી પાસે રહેલી એ નાચીસ લક્ષ્મીને આ એવા પ્રકારના સુવર્ણ કુંભની અંદર અન્વિત કરવા માટે, એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે બહુ સરસ એવા પ્રકારનો આ મોકો આ દાદાના આ ધજાના બહુ શુભ મુહૂર્તે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. અને આ મુહૂર્તે તમે જુઓ અનુપમા દેવી અને એ અનુપમા દેવીને નીચેથી ધનનો ચરુ મળ્યો અને ત્યારે વસ્તુપાઠ પણ અનુપમા દેવીને પૂછે છે, આ શ્રાવિકા વર્ગ બરાબર સાંભળજો, એ શ્રાવક પોતાના શ્રાવિકાને પૂછે છે કે આ ધનને હવે અમારે ક્યાં વાપરવો જોઈએ, આ ધનને અમારે ક્યાં રોકવું જોઈએ. અને એ વખતના અનુપમા દેવી એ આગળ આવે છે અને કહે છે, જો તમારે ખરેખર આ ધનને લાંબા ભવોભાવ સુધી લંબાવવું હોય, આ ધનને તમે મોક્ષ સુધી ખેંચાવવું હોય તો આ ધનને પરમાત્માની પાછળ તમે ખર્ચી નાખજો, આ ધનને પરમાત્માના ઉત્તમ શિખરોની પાછળ તમે ખર્ચી નાખજો, આ ધનને દેવ અને ગુરુની ભક્તિ પાછળ તમે ખર્ચી નાખજો. અને આ એવી જગ્યા ઉપર આ એવો લોકો છે કે જે જ્યાં ખર્ચેલું ધન એ તમને કદાચ ડોલર નહીં, કદાચ સોનું નહીં, પણ તમને કઈ ગણી અનંત ગણી એ રિટર્ન તમને આપનાર એવા પ્રકારનો આ માર્ગ છે. અને આ અનુપમા દેવીએ પોતાના સર્વસ્વ ઘરેણા જ્યારે પરમાત્માની પાછળ ઉચ્ચારણ કરી દીધા અને આવા પ્રકારના શ્રાવક શ્રાવિકા વર્ગને આજે આવા પ્રકારના શીતળનાથ ભગવાનના વિરાસતની પાછળ, એ શીતળનાથ ભગવાનના આ સંપૂર્ણની પાછળ આપણે આજે ભાવના ખાસ મંદિરની અંદર જગાડો. જે પણ કોઈ બાકી રહ્યા છે, જે પણ કોઈ કદાચ જોડાયા છે પણ કદાચ ભાવના આજના સમયે જાગે અને આજે વિશેષ કરીને કઈ જાહેરાત કરવી છે. સૌથી પહેલા આપણા દાદા અંતરનાથ પરમાત્માને આપણે એમને જાજરમાન નિરાસનમાં વિરાજિત કરવા છે, એમને સુખની અંદર લઈ જવા છે અને એના માટે અહીંયાથી વિધિ થશે અને ત્યાર પછી આવતા વર્ષની આ ધજા એ આપણે જ્યાં ચડાવવાની છે એનો ચડાવવો બોલાશે. ધજા એનો ચડાવવો બોલાશે. સૌથી પહેલા અહીંયાથી નિધિ દ્રવ્યની અંદર જેની પણ જે ભાવના હોય એ ખાસ બોલવા માટે અમને કહેવામાં આવે છે, એની અંદર ખાસ બોલો શ્રી શીતલનાથ ભગવાનની જય. પૂજ્ય ગુરુ ભગવતે કહ્યું તે પ્રમાણે આપણા શ્રી સંઘનું નૂતન જિનાલય અને નૂતન ઉપાસના ખૂબ જ સુંદર, ન વિચારેલું, ન કલ્પેલું એક સ્વપ્ન હતું શ્રી સંઘના તમામ પુણ્યશાળી આત્માઓનું. અને સપનું જ્યારે સાકાર થવા જઈ જાય, જ્યારે વિચાર વાસ્તવિકતા બને ને ત્યારે જ આ દેવગુરુ ધર્મની કૃપાથી જ અશક્ય અને સફળ બનતું હોય છે. બસ આપણે મંજિલ પર પહોંચી ગયા છે. પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતે આજે પ્રેરણા કરી કે જેણે આપ્યું છે ને એના ચરણે અને એના શરણે જો આપણે સોંપવાનું હોય તો આપણે મોડા પણ ન પડીએ અને આપણે મોડા પણ ન પડીએ. બસ એવી સુંદર મજાની આજની આજના મંગલમય દિવસે એક સુંદર મજાની શરૂઆત નૂતન જિનાલય અને નૂતન ઉપાશ્રય નિર્માણની અંદરમાં આપ સૌ કોઈ પોતાનું યોગદાન લખાવશો એવી ખાસ નમ્ર અરજ. બોલો પુણ્યશાળ. ખૂબ મોટા રકમની એક મોટી અપેક્ષા શ્રી સંઘનું આ જિનાલય, નૂતન જિનાલય આજની પેઢી, આવનાર પેઢીની પેઢીઓ સુધી જે તમામ પુણ્યાત્માઓ પધારશે અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરશે અને એમના આત્માના કલ્યાણમાં આપણે જો કોઈ નિમિત્ત બનતા હોઈએ કે આ શ્રી સંઘ દ્વારા, પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતોની પ્રેરણા દ્વારા જ્યારે આ આપણને જ્યારે પ્રેરણા કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે સવિશેષ આપણે સૌ કોઈ લાભ લઈએ. બોલો ભાગ્યશાળી. ખાસ વિશેષ આપણને સૌ કોઈને ધ્યાનમાં છે કે આ શ્રી સંઘને અર્પણ કરવાનું છે. અર્પણ એ રીતે કરવાનું છે કે 3 વર્ષની વ્યાજ વગરની આપે લોન આપવાની રહેશે. 3 વર્ષ બાદ આપને આ રકમ આપને પરત મળશે, એની ખાસ વિશેષ નોંધ લઈશું. બોલો ભાગ્યશાળી.
બોલો શ્રી શીતલનાથ ભગવાનની જય. ખૂબ જ સુંદર મજાના સમાચાર. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન ભૂલમાનું સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના સમુદાયના પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન જય સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, જે ખૂબ જ ઘણા બધા વર્ષો પછી મુંબઈ પધારી રહ્યા છે. પ્રાય કરીને એમનો સોમવારે સવારે મુંબઈ નગરે પ્રવેશ છે. એ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતે પ્રેરણા કરી અને આગલોલ તીર્થની અંદરમાં જ્યાં ઉદ્યાન તપ થયા હતા, એ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતની પ્રેરણાથી આગલોલ તીર્થના જે ઉદ્યાન થયા હતા, એ ઉદ્યાનમાંથી 4.5 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ શ્રી દાણુગરવાડી શ્રી સંઘને નૂતન જિનાલય અને ઉપાશ્રય નિર્માણમાં એમને અર્પણ કરી છે. સાવરે સોનાના તારા મંદિરિયા બંધાવો, સાવરે સોનાના તારા મંદિરિયા બંધાવો, સાવરે સોનાના તારા મંદિરિયા બંધાવો. બોલે પુરુષાય લેવા જેવો લાભ ને કમાવા જેવું પુણ્ય. લલિતાબેન કપૂરચંદ દોશી હસ્તે લલિતાબેન કપૂરચંદ દોશી હસ્તે પ્રેમલભાઈ. લલિતાબેન કપૂરચંદભાઈ દોશી હસ્તે પ્રેમલભાઈ 3,06,000 રૂપિયા આપે આપવાની છે લોન, અને લોન પણ આપણને 3 વર્ષ પછી પરત મળશે. આ એક વાવણીની વેળા છે. વાવવાની વેળા આવી હોય ત્યારે આપણે મોડા પણ ન પડીએ અને મોડા પણ ન પડીએ, એટલે ખાસ વિશેષ જે પણ પુણ્યશાળી અત્યાર સુધી લાભ લીધો છે એમની અનુમોદના અને બાકી રહેલા તમામ પુણ્યાત્માઓને નમ્ર નિવેદન કૃપા કરી આમાં લખાવો. આકુબેન વિઠ્ઠલાજી લોઢાએ જે 27 લાખ રૂપિયા આગળ જે અર્પણ કરેલા હતા. અર્પણ કરેલા બીજા 27 લાખ રૂપિયા બી આપી ગયા છે અને ટોટલ 54 લાખ રૂપિયા કર્યા છે. ખૂબ જ સરસ. અનુમોદના 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 વારંવાર. 27 લાખ રૂપિયા 3-4 વર્ષ પહેલા આપણે અમદાવાદ મુકામે ગયા હતા અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન ઉદયવલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની નિશ્રાની અંદરમાં સાહેબે પ્રેરણા કરી હતી અને આ પુણ્યશાળી પરિવારે 27 લાખ રૂપિયામાં લાભ લીધો હતો. એની રકમ તો અગાઉ તેઓ જમા કરાવી ગયા હતા. અત્રે બી પાછળથી પ્રેરણા કરતા કરતા ફરીથી તેઓ 27 લાખ રૂપિયા શ્રી સંઘને અર્પણ કર્યા છે. શ્રી સંઘ લાભાર્થી પરિવારની પૂરેપૂરી અનુમોદના કરે છે. 27 લાખ બી ભરાઈ ગયા છે. તે પણ બીજા પણ 27 લાખ રૂપિયા તેઓ ભરીને ગયા છે. એની ખાસ અનુમોદના. કરણ કરાવણને અનુમોદન સળખા ફળ નિપજાવે. બોલજો ભાગ્યશાળી. જે કોઈ પણ પુણ્યશાળીને લગાવવાની ભાવના હોય તો બોલજો. કે ઘર ઘર દીવડા પ્રગટાવો, બાળકો રળિયા બંધાવો. હે આ તો આવ્યા રે, હે આ તો આવ્યા રે અવસર આનંદના. 5,04,000 રૂપિયા કાંતાબેન શાંતિલાલ. શાંતાબેન શાંતિલાલ 5,04,000. હોસ્તે ડોક્ટર જયભાઈ. ખૂબ જ સરસ અનુમોદના. 5,04,000. સાવરે સોનાના તારા મંદિરિયા બંધાવો, સાવરે સોનાના તારા મંદિરિયા બંધાવો. બોલો ભાગ્યશાળી. આજનો મહામંગલમય દિવસ શીતલનાથ જિનાલયની સાલગીરાનો દિવસ. બોલજો ભાગ્યશાળી. 3,06,000 રૂપિયા હિનાબેન ભરતભાઈ 3,06,000 રૂપિયા. ખૂબ જ સરસ. 3,06,000 રૂપિયા. વાદળ ઝાકળ વૃક્ષ અને જળ ફૂલ રમે છે રાસ, ઉજળા ઉજળા મંદિરિયામાં હવે પધારો ના. પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન ભક્તામર વિજયજી મહારાજ સાહેબ. પ્રસંગ પર એક જૂનો પ્રસંગ યાદ આવે. લગભગ 12 વર્ષ પહેલાનો છે. પોષ દસમીના આઠમ પહેલા ગુરુદેવ અને મુક્તિભાઈ અહીંયા પધાર્યા હતા અને સાહેબે પ્રેરણા કરી હતી. જે બોમ્બાર્ડિંગ કર્યું હતું અને અઠ્ઠમના નામ લખવા માટે જે રીતે પડાપડી થઈ, લગભગ 330 અઠ્ઠમ થયા તમારા ખ્યાલથી. લાભાર્થી કુમારભાઈ આપણે ત્યાં લગભગ 50-55 થી વધારે અઠ્ઠમ થતા નથી. એટલી પડાપડી ત્યારે થઈ હતી. તો જ્યારે 3 ઉપવાસ માટે પડાપડી, આજે 3 લાખ માટે પડાપડી થવી જોઈએ, ત્યારે બાપા બેઠા છે 5 પર, આજે એમના દીકરાઓ 5 પર બેઠા છે. એટલે આટલી સુસ્તી કેમ મને સમજાતું નથી.
આપણે ત્યાં આ મહાવીરનગરનું એક સ્ટેટસ છે, સંઘના ઉપાશ્રય માટે જો આપણે 3 લાખ પણ ન ફાળવી શકીએ ને તો મને કહેવા તો કદાચ કડવું લાગશે, મહાવીરનગર આપણે રહેવું નથી. આ મિની વાલકેશ્વર છે. કોઈને ખરાબ લાગે તો રસ છે ના છે સમજણ છે, એક વાટકી રસ વધારે પી લેજો, પણ ફટાફટ નામ આવવા જોઈએ. કેમ આટલી એક એક સુધી જોરકા ઝટકા ધીરે 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 કેવી રીતે ચાલે? ફટાફટ નામ લખવાની ખાસ વિનંતી. સુધી લાવવા માટે સુંદર મજાની પ્રેરણા કરી રહ્યા છે સંગીતકાર, એટલે ખાસ લેવા જેવો લાભ. બોલ્યો ભાગ્યશાળી. ત્વરિત કોઈ પણ બાકી અને વંચિત ન રહે. અગાઉની પ્રણાલિકામાં આગળ વધીએ. વધારવાની ઈચ્છા હોય તો બી વધારી શકો. ખૂબ જ સરસ. આજે પૂજ્ય ગૃહ ભગતની પ્રેરણા ધરાવરા આપણે તો પુણ્ય અંકે કર્યું છે અગાઉ લખાવી, અને હજુ પણ વધારો કરો. હૈયાની હોંશ આજે હોડ સુધી લાવી અને આપણે આ પુણ્ય અંકે કરીએ. કોઈની પણ ભાવના હોય તો ત્વરિત બોલશો. ખાસ વિશેષ આની સાથે સાથે આવતા વર્ષના જિનાલયના શિખર ઉપર ધજા આરૂઢ કરવાનો એક સુંદર મજાનો લાભ. આપ પૂછી શકો છો આ શરદભાઈને, માયાબેન શરદભાઈને પૂછી શકો છો કે ગયા વર્ષે કુમારભાઈએ એમના ઘરે સુંદર મજાની વાત કરી. આગળથી શરદભાઈ ચડાવો બોલે ને પાછળથી માયાબેન ચડાવો બોલે, અને કેતનભાઈએ કુમારભાઈને કહી દીધું હતું કે આ ચડાવો અમારી બેનના ઘરે જ જવો જોઈએ. એવી સુંદર મજાની પ્રેરણા, એવા સુંદર મજાના હાવભાવ સાથે આજના તેઓ લાભાર્થી બન્યા. પુણ્ય અંકે કર્યું હતું ગયા વર્ષે, એવી જ રીતે આવતા વર્ષની ધજાના લાભાર્થી તરીકે પુણ્ય અંકે કરવાનો એક સુંદર મજાના ચડાવવાની શુભ શરૂઆત રૂપિયામાં કરવામાં આવે છે, જેની શુભ શરૂઆત આપણે સૌ કોઈ કરીએ. 1,08,000 રૂપિયા. 1,08,000 રૂપિયા આવતા વર્ષના શિખર પર ધજા આરૂઢ થશે. એના લાભાર્થી બનવાનો સુંદર મજાનો લાભ. પાપોને પક્ષાતી ને પુણ્યને પ્રગટાવતી ધજા એવી મારા શીતલના દાદાના શિખર ઉપર શોભતી આ ધજા, એ ધજા આરૂઢ કરવાનો લાભ. ધજા આવતા વર્ષે ચડશે અને લાભ આજથી અંકે થશે. બોલો વાગેશન. 2,07,000 વાછડી. જોરદાર સલામી સાથે 1 2 3 4. બે લાખ ને 7,000. 2,07,000 વાછડી. 2,07,000. 2,07,000 વાછડી. બોલો વાગેશન. 2,07,000 રૂપિયા. નવું જિનાલય પરમાત્મા નવા પ્રતિષ્ઠિત થાય અને સર્વપ્રથમ વખત ચડાવો અને સર્વપ્રથમ વખત ધજા બોલવાનો ચડાવો વાછડી. હાજી, ઉત્તમ લાભ. નવું નથી. ખૂબ જ સરસ. વિચારી લો. પછી ત્યાં તમને ધજાનો ચડાવો મળશે કે નહીં મળે તમને ખબર નથી. આ નાના સંકુલની અંદર નાની મૂડીમાં લાભ લેવાના છેલ્લો અવસર. બોલ્યો ભાગીશ્વર. 2,51,000 રૂપિયા. 2,51,000. ધન્યવાદ વાછડી. 2,51,000. 2,51,000 રૂપિયા. મને મનમાં ન રહી જાય. પુણ્ય અંકે કરવાનો સુંદર મજાનો ચડાવો. 2,51,000 વાછડી. બોલો ભાગીશ્વર. હાજી, 2,51,000. 2,51,000 રૂપિયા. 2,51,000 રૂપિયા. મને મનમાં ન રહી જાય. પુણ્યશાળી. હે મારા દાદાના દેરાસરમાં ઉડે રે ધજા, મારા દાદાના દેરાસરમાં ઉડે રે ધજા, ઉડે રે ધજા એની જોવાની મજા, ઉડે રે ધજા એની જોવાની મજા, મારા દાદાના દેરાસરમાં ઉડે રે ધજા. 2,51,000 રૂપિયા. 3,06,000 વાક્ષણી. જોરદાર સમય સાથે હાજી 1 2 3 4. 3,06,000 રૂપિયા. 3,06,000 રૂપિયા. બોલો ભાગીશ્વર. 3,06,000 વાક્ષણી. હાજી 3,06,000. અજબ ધુન અરહમની લાગી રે, અજબ ધુન અરહમની લાગી રે, આધુને મારો આત્મ ગયો જાગી રે, આધુને મારો આત્મ ગયો જાગી રે, અજબ ધુન અરહમની લાગી રે. 3,06,000 રૂપિયા. 3,06,000 વાક્ષણી. હાજી બોલો ભાગીશ્વર. 3,06,000 રૂપિયા. પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન.
બોલો ભાગ્યશાળી. ખૂબ જ સુંદર મજાની પૂજ્ય ગુરુને બંતે પ્રેરણા કરી છે. 3,51,000 રૂપિયા. 3,51,000 બક્ષિસ. ખૂબ ધન્યવાદ. 3,51,000. 3,51,000. 3,51,000 બક્ષિસ. 3,51,000. બોલી બોલીને લાભ એવો છે પરમાત્માની ધજા. પરમાત્માની 24મી ધજા, બરાબર ને કુમારભાઈ? 24મી ધજા પરમાત્માની. નેક્સ્ટ યર. હાજી. આવતા વર્ષે 24મી ધજા. બોલો ભાગ્યશાળી. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષિસ. ખૂબ ધન્યવાદ. જોરદાર સલામી સાથે. હાજી. 1 2 3 4. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષિસ. 4,05,000. હાજી. આપણા આગમ કેટલા બક્ષાડી? 45. આમ બોલો તો ખરી જરા, ક્યાં ચડાવ બોલો છો આપણે? કેટલા આગમ આપણા? 45. હા, થોડું બાકી બક્ષાડી. 5 ને આમ કરી નાખવાનું બસ. હાજી. પરમ તારક પરમાત્માની ધજા બક્ષાડી. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા. બોલી બોલીને લાભ લેવાનો છે. પરમાત્માની ધજા સૌભાગ્યનું દર્શન કરાવે, પરમાત્માની ધજા આનંદનું દર્શન કરાવે અને પરમાત્માની ધજા ઉમળકાનું દર્શન કરાવે એવી આ ધજા બક્ષાડી. હાજી. લઘુ પુણ્યનું ઉપાર્જન કરાવતી ખૂબ સુંદર મજાના ચડાવવા દ્વારા લાભાર્થી દ્વારા લાભ અંગે કરવાનો સુંદર મજાનો અવસર. ક્યાં પહોંચ્યા હતા કૌશિકભાઈ? 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષાડી. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષાડી. બોલી બોલીને લાભ લેવો છે. 4,05,000 રૂપિયા. હાજી. 4,05,000. 4,05,000. મનથી મહેમાનો લઈ જાય. आसमाने ऊंची लहराए रे, शीतल जीना गुण लारे सहुए गवाय, शीतल जीना गुण लारे सहुए गवाय. धजा आसमाने ऊंची लहराए रे, शीतल जीना गुण लारे सहुए गवाय. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષાડી. હાજી. 4,05,000 રૂપિયા. આદેશ થાય. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા. બોલો ભાગ્યશાળી. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા બક્ષાડી. શિખર પર આરૂઢ થતી ધજાનો લાભ લાભાર્થી તરીકે લાભ લેવાનો સુંદર મજાનો અવસર. લાભ આજે લો, વર્ષ સુધી પુણ્ય અવિરત ચાલુ રહ્યા કરે. 4,05,000 રૂપિયા. બન્યા અંશુને આવતા વર્ષે જ્યારે શિખર પર ધજા હશે ને ત્યારે એમ થશે કે આ લખલૂટ પુણ્યનું ઉપાર્જનની તક મને મળી. આ ચડાવો તો ગમે તેટલા રૂપિયામાં મને મળ્યો હોત ને તો બહુ સારું હતું. મેં તો બહુ ઓછામાં લાભ લીધો એવી પ્રતીતિ ચોક્કસ આપ સૌ કોઈને થશે. આ પુણ્યશાળીની એક નાનકડી વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. 2-3 વર્ષ પહેલા એવા કોઈ ભાવ નતા. પરમાત્માના દિવસે આ જ ધજાના દિવસે તેઓ આગળ બેઠા હતા. બેઠા બેઠા દાદાની આંખમાં આંખ પરોવીને કીધું કે દાદા મારે તારી ધજા લેવી છે એવા ભાવ હજુ સુધી નિર્મળ પામ્યા નથી, પણ તારી આંખમાં આંખ નાખતા એવા ભાવો ઉજ્જવળ આવ્યા છે કે બસ આજે 10 મિનિટ સુધી તારી ભક્તિ કર્યા હતા. આજે ચડાવો તો મારે જ લેવો છે. અને એ પુણ્યશાળીએ એ ચડાવો એમને પરમાત્માને વિનંતી કરતા પરમાત્માએ એમને આ ભેટ ધરેલો હતો. આ એક આપણા શ્રી સંઘના એક પુણ્યશાળી આત્માએ આ લાભ લીધો હતો. બસ મન મૂકીને પરમાત્માએ જે આપ્યું છે ને પરમાત્માના ચરણે અર્પણ અને સમર્પણ કરવું છે એવી સુંદર મજાના ભાવ સાથે ચડતા પરિમાણ સાથે આપણે આગળ વધીએ. 4,05,000 રૂપિયા. સમયની મર્યાદા છે. પુણ્યશાળી ચડાવવામાં આદેશ આપવામાં આવે છે. અને ભગવાન પધારે ત્યારે શું થાય? બહુ સુંદર ઉદાહરણ મહારાજના શબ્દો. હો કેસર ભીની પતલી પાડી પ્રભુ પધારે છે, કેસર ભીની પતલી પાડી પ્રભુ પધારે છે, ભગવાન પધારે છે, મારું પુણ્ય વધારે છે. હાજી. ભગવાન પધારે છે, મારું પુણ્ય વધારે છે. 4,05,000 રૂપિયા. આદેશ થાય પુણ્યશાળી. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા એક વાર આદેશ થાય. બંને મનમાં રહી જશે પુણ્યશાળી. 4,05,000 રૂપિયા એક વાર. 4,05,000 રૂપિયા. 4,05,000 રૂપિયા બે વાર. હજી
4,51,000 4,51,000 રૂપિયા બક્ષડી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોરદાર સલામી સાથે હાજી 1 2 3 4 4,51,000 રૂપિયા 5,04,000 5,04,000 રૂપિયા બક્ષડી. મારા દાદાના દરબારે ઢોલ વાગે છે, મારા દાદાના દરબારે ઢોલ વાગે છે. 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000 રૂપિયા. બસ પહેલે માળે તો આવી ગયા, પાઇપ પકડાઈ ગયો, પણ હવે તો પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતે તમને સસ્પેન્સ કહી દીધું. બસ છોડી દો પાઇપ, નીચે પરમાત્મા ઊભા છે. 5,04,000 રૂપિયાથી આગળ વધીએ પુણ્યશાળી. મનની મનમાં ન રહી જાય. હાજી કેપી સંઘવી નામ બધાએ સાંભળ્યું હશે, બાબુ કરતા. મારે ગુરુદેવના પ્રસંગ કીધું, એમણે ગુરુદેવને વાત કરી હતી. એક ગામમાં ગયા હતા, સંસારી પ્રસંગે દેવના એ એમના કારિકા રતનભાઈ. એમનો નિયમ કે ક્યાંય બી જાય તો ઉપાસમાં ખાતો ગુરુવંત વંદન કરવા જવું. ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં જોઈ કંઈક ચઢાવા ચાલે તેવા પાછળ ઈશ્વરની બહાર બોલાવ્યા અને કહ્યું કે જો ભગવાનનો ચઢાવો લેવાનો છે, પૈસા એક જ છે, પણ જે બોલશે એને લાભ મળશે. એના ખાતે પુણ્ય તમે બોલો ને હું બોલું, જોવાનું કોણ સામે બોલે છે. અને કેવું જણાય ચાલુ ચઢાવો કેટલે પહોંચ્યો? 2 લાખ. પછી ગુરુએ પૂછ્યું કે તમે આવી રીતે તો આનંદની સત્તામાં છો. બાપુ કાકા છે સાહેબ, ભગવાનના ભાવે ભજીયાના ભાવે ભગવાનને ન મેળવાય. શું કીધું? ભજીયાના ભાવે ભગવાનને ન મેળવાય, એમાં પ્રતિષ્ઠા કરો મજા બી ના આવે. તો ભજીયાના ભાવે ભગવાન ન મેળવાય તો ભજીયાના ભાવે ભગવાનની ધજા લેવાય. કેટલી સસ્તામાં મળી રહી છે. બોલ્યો ભાગ્યશાળી. ખૂબ જ સુંદર મજાનું એક દ્રષ્ટાંત, આપણને પ્રેરણાદાયક. હૃદયમાં ઉછળતા ભાવો પરમાત્માના જિનાલયની ધજા મારે લેવી છે, પણ હૈયામાંથી ઉછળતો ભાવ હોઠ સુધી પહોંચે એવું સુંદર મજાનું આપણને સૌ કોઈને પ્રેરણાદાયક દ્રષ્ટાંત બાબુ કાકાનું આપ્યું. તો શ્રાવક અને શ્રાવિકા જો અહીંયા બેઠા હોય તો એક શ્રાવક નક્કી કરીને બીજા શ્રાવિકા ચડાવો બોલે, કોઈ કાંઈ ના નહીં પાડે. એ તમામ શ્રાવિકાઓને પણ નમ્ર નિવેદન, ચડાવો તમે લો, કોઈ પણ પુણ્યશાળી શ્રાવક ના નહીં પાડે. બોલ્યો ભાગ્યશાળી. 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000 રૂપિયા એક વાર. 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000 રૂપિયા બે વાર. આદેશ થાય. 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000 રૂપિયા બે વાર. આદેશ થાય. બોલો ભાગ્યશાળી. આવતા વર્ષે સૌથી વધારે દુઃખી વ્યક્તિ કોણ હશે ખબર છે? આવતા વર્ષે ધજા ચડતી હશે ત્યારે સૌથી વધારે દુઃખી વ્યક્તિ કોણ હશે? જેને આ ચઢાવ છોડે. 4,51,000 વાળા. 4,51 વાળા સાવધાન. 5,04,000 રૂપિયા. બોલો ભાગ્યશાળી. 5,04,000 રૂપિયા 5,04,000. આદેશ થાય. 5,04,000 રૂપિયા 5,51,000. ધન્યવાદ. કે ઘર ઘર દીવડા પ્રગટાવો, બાર તોરણિયા બંધાવો, આ તો આવ્યા રે, હે આ તો આવ્યા રે અસર આનંદના. 5,51,000. 6,03,000 બક્ષે. જોરદાર સર્વિસ સાથે 1 2 3 4. બોલો ભાગ્યશાળી. 6,03,000 રૂપિયા. એક નક્કી કરી નાખો, હું જ્યારે જ્યારે પણ ચડાવો બોલું, જ્યાં ચડાવો પહોંચે ને પાછળથી આદેશ આપવાની શરૂઆત કરું અને ત્યાં કૌશિકભાઈ ચડાવો બોલી નાખે. એટલે એટલું નક્કી થઈ ગયું કે ચડાવો કૌશિકભાઈની પાર્ટી તરફથી લેવાનું નક્કી છે. તમે મન મૂકીને વરસો, તમે તો આ પુણ્ય અંકે કરો. એ તપસ્વી છે, એનું બોલેલું ફળે છે. એટલે હા, તમારે ત્યાં ઉભા રહેવાનું. હા, બોલો ભાગ્યશાળી. 6,03,000 રૂપિયા. 6,03,000. 6,03,000. अरे काम ऐसा करियो, अरे काम ऐसा करियो, जैसा धंधा सेठ ने कियो, ओए कियो, अरे राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दियो, राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दियो. हाजी બોલો ભાગ્યશાળી. 6,03,000 રૂપિયા. ગયા વર્ષે આ ચડાવો 6,71,000 માં ગયો. મને મહેમાન રહી જાય. હાજી. જેમને કીધું
હવે એ ભાવતો છે સુખી કોણ હશે? એ લેશે કે હાસ થોડીક જમીન મૂર્છાઓથી કરી તો આવું પરમ સૌભાગ્ય મને મળે. હવે વિચારો કોને દુખી દો, કોને સુખી દો. સરસ. પ્રભુએ આપ્યું છે ને પ્રભુના ચરણે સોંપવાનું છે. બોલો બાકી સાહેબ, 6,03,000 રૂપિયા. 6,03,000 બક્ષડી, 6,03,000 રૂપિયા, 6,03,000 રૂપિયા. હાજી, પરમાત્માની 24મી ધજા બક્ષડી, 24માં તીર્થપતિ શાસનપતિ મહાવીર સ્વામીના એમ કહેવાય કે અનુરૂપે આપણે અદ્ભુત 24મી ધજા ચડાવશું. હાજી, 6,03,000 રૂપિયા એક વાર. અરે જિંદગીમાં કેટલું કમાણા રે તમે સરવાળા માંડજો, જિંદગીમાં કેટલું કમાણા રે તમે સરવાળા માંડજો. 6,03,000 રૂપિયા આદેશ થાય. 6,03,000 રૂપિયા એક વાર. 6,03,000 રૂપિયા, 6,03,000 રૂપિયા, 6,03,000 રૂપિયા બે વાર. આદેશ થાય. મને મનમાં રહી જશે પુણ્યશાળી સાહેબે સુંદર મજાના દ્રષ્ટાંત કર્યા છે. 6,03,000 એક વાર. 6,03,000. બોલો. હો રાતે નિંદર દિવસે કામ ક્યારે ભજશું શીતળ નામ, હો રાતે નિંદર દિવસે કામ ક્યારે ભજશું શીતળ નામ. તારી એક એક પડે જાય લાખની, તું તો બોલી રે મારા નાથની, તું તો બોલી રે મારા નાથની. ચાલો 6,03,000 એક વાર. આદેશ થાય. 6,03,000. 6,03,000 શીતલા સ્વામી ભગવાન. માન કી જય. લાભાર્થી છે હંસાબેન મુકેશભાઈ. હંસાબેન મુકેશભાઈ 6,03,000 રૂપિયામાં લાભાર્થી પરિવારે આવતા વર્ષના જિનાલયની ધજા આરૂઢ કરવા માટેનો સુંદર મજાનો લાભ લીધો છે. પધારજો પુણ્યશાળી. ફક્ત એક જ મિનિટની અંદર પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનના આશીર્વાદ અને વાસેશ્રી નિક્ષેપ કરાવો. અનુમોદના 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 વારંવાર. હંસાબેન મુકેશભાઈ પરિવારજનો ત્વરિત પધારશો. ખાસ વિશેષ બીજા ચડાવવા તરફ આપણે સૌ કોઈ આગળ વધીએ. મણિભદ્ર યક્ષરાજ ભારતીબેન ધીરેનભાઈ શાહ, ભારતીબેન ધીરેનભાઈ શાહ 3,06,000 રૂપિયા નૂતન જિનાલય ઉપાશ્રય ખાતે. ખૂબ જ સરસ. ધન્યવાદ અનુમોદના. કમલાવિયા અનુમોદના. ખાસ વિશેષ મણિભદ્ર યક્ષરાજ એ જિનાલયની દેવીની ઉપર ધજા આરૂઢ કરવા માટેના લાભાર્થી તરીકેના દર વર્ષે આપણે બે ચડાવવા બોલતા હોઈએ છીએ. ગયે વખતે આપણા શ્રી સંઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રમણલાલ મોહનલાલ શાહ પરિવારે આ લાભ લીધેલ હતો. આ વર્ષે એ ચડાવવાની શુભ શરૂઆત આપણે સૌ કોઈ કરીએ. મણિભદ્ર યક્ષરાજ ની દેવી ઉપર ધજા આરૂઢ કરવા માટેનો સુંદર મજાનો લાભ રૂપિયામાં ચડાવવાની શુભ શરૂઆત. ધારેલું સહુ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે, દેવીનો સઘળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે. સેવે જે ચરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી, એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને વંદુ સદા ભાવથી. પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાનનું આસન જિનાલયના રંગમંડપમાં ક્યાંક મુકાઈ ગયું છે. જે પણ પુણ્યાત્માને મળે એને સંયમ જલ્દી મળશે અને સાધ્વીજી ભગવાન સુધી પહોંચાડશે તો સંયમ વધુ નજીક આવશે. નક્કી તમે કરો, તમારા આત્માનું કલ્યાણ જલ્દીમાં જલ્દી થાય. એની એક સુંદર મજાની આ વાત હતી. ખાસ વિશેષ મણિભદ્ર યક્ષરાજની દેવી પર ધજા આરૂઢ કરવા માટેના લાભાર્થીના ચડાવવાની આવતા વર્ષના લાભાર્થીના ચડાવવાની શુભ શરૂઆત 54,000 મણિભદ્ર યક્ષરાજ ની દેવી ઉપર ધજા આરૂઢ કરવા માટેના આવતા વર્ષના લાભાર્થી 54,000 રૂપિયા.
મણિભદ્ર વીર એક સાથે 2 લાખ 63,000 રૂપિયા. એક સાથે 2 લાખ. આ તમામ ઉપજ સર્વસાધારણ ખાતામાં એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. લાભાર્થી બનવાનો અને સર્વસાધારણમાં પણ આ ખાતામાં આ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરતા એક સાથે 2 લાખ. બોલો ભાગ્યશાળી. 63,000 રૂપિયા. 72,000 રૂપિયા. 72,000 રૂપિયા. 81,000. 1,08,000 રૂપિયા. 1,08,000 રૂપિયા. 1,08,000 રૂપિયા. ફક્ત 5 જ મિનિટ. 1,11,000 રૂપિયા. સમયની મર્યાદા છે પૈસા. 1,35,000 રૂપિયા. 1,35,000 રૂપિયા. 1,35,000 રૂપિયા. મણિભદ્ર યક્ષરાજની દેવી ઉપર દરડા આરોપ કરવા માટેના લાભાર્થી બનવા માટેનો લાભ. 1,35,000 રૂપિયા. 1,35,000 આદેશ થાય પોલીસ સાહેબ. આ પાછળ 1,51,000 1,51,000. 1,51,000 છે. 1,51,000 રૂપિયા. 1,51,000. 1,51,000 રૂપિયા. ધારેલું સો કામ સિદ્ધ થાય દાદાના દર્શનથી, સંકટ સહુ ટળી જાય દાદાના દર્શનથી. ધારેલું સો કામ સિદ્ધ થાય દાદાના દર્શનથી. 1,51,000 રૂપિયા 1,71,000 રૂપિયા 1,71,000. 1,71,000 રૂપિયા. 2,07,000 રૂપિયા 2,07,000 રૂપિયા. કૌશિક તારી તરફ છે મારી તરફ પાછળથી એ છે. ઓકે 2,07,000 રૂપિયા. 2,07,000 રૂપિયા. હા 2,07,000 રૂપિયા. 2,22,222 રૂપિયા. तुझने वंदना हो देवा तुझने वंदना, विघ्न विनाशक गुण गुणहार मुख भंजना. भूलना મોગલી પરિવાર. શ્રી સજ્જા મોગલી પરિવાર વધારજો. जिंदगी भर के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे जन शासन के लिए. ભરતભાઈ વધારો. દીપકભાઈ વધારો. લાભાર્થી પરિવાર. सबसे पहले तू ही है, तेरे बाद में सारा जहां. बोल कर तुझको कभी भी जी न पाऊंगा. हो तू मेरा एहकाम, तू ही सारे जग की शान है. दिल दिया है, जान भी देंगे जन शासन तेरे लिए. हो जो जय जयकार दिव्य आत्मा का, हो जो जय जयकार, हो जो जय जयकार परमात्मा का, हो जो जय जयकार. ખાસ વિશેષ ગયા વર્ષે જેમણે મણિભદ્ર યક્ષરાજની તેની અંદરમાં ગયા વર્ષે લાભ લીધો ને આ વર્ષે ધજા આરૂઢ કરી એવા આપણા શ્રી સંઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રમણલાલ મોહનલાલ શાહ પરિવારજનો, નિખિલ, મેહુલ અને પરિવારજનો, ચંદ્રાબેનને વિનંતી કૃપા કરીને જલ્દી પધારશો. શ્રી સંઘ આપનું બહુમાન કરવા માટે તત્પર અને તૈયાર. પધારો પુણ્યશાળી પરિવાર. ખાસ વિશેષ ત્રીજું બહુમાન આજના આપણા જિનાલયની સાલગીરા નિમિત્તે એમ કહી શકાય કે એક ચડતા અહોભાવ સાથે માયાબેન શરદભાઈએ ધજાનો તો લાભ લીધો, પણ સકળ શ્રી સંઘના પુણ્યાત્માઓને સ્વામી સ્વામી વાત્સલ્ય કરાવવા માટેનો લાભ મંછાબેન, પ્રવીણભાઈ દોશી પરિવાર
ગાંધી પરિવાર મિચ્છામી દુક્કડમ ગયા વર્ષે એમણે ખાલી ટકોર કરી કે મારે મારા પરિવારજને આ લાભ લેવો છે, કારણ એમના પિતા શ્રી પ્રવીણભાઈ આપણા શ્રી સંઘ સાથે એમ કહી શકાય તન મન અને ધનથી તેઓ હર હંમેશ જોડાયેલા રહેતા. દાણુકરવાડી સંઘ એટલે કે મારો આત્મા છે એવા ભાવ સાથે એ પ્રવીણભાઈ આજની ડેટમાં પણ એમને યાદ કરતા હૈયું ગદગદ થાય છે. એવા પ્રવીણભાઈ જનના પરિવારજનો પણ એ પિતાની એમ કહી શકાય કે ભાવનાને અવિરત શાસનની પ્રભાવના કરવા માટે, સંઘની ભક્તિ કરવા માટે આ પરિવાર હર હંમેશ તત્પર અને તૈયાર હોય છે. ખૂબ જ સરસ. અને આ એ પરિવારનું પણ આપણે અભિવાદન કરી રહ્યા છીએ. કેતનભાઈને પણ નમ્ર નિવેદન આ તો ફરી પધારશો. સંજયભાઈ, કેતનભાઈ અત્રે હાજર હો તો જરૂરથી પધારશો. ખૂબ જ સુંદર મજાની શરદભાઈએ મને વાત કરી કે બેન ધજાનો લાભ લે અને ભાઈ શ્રી સંત સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લે. અતૂટ આ ભાઈ બહેનની જોડી છે. વાત કેતનભાઈ અને સંજયભાઈ. સંજયભાઈ જંતોરી પધારશો. આપનો બહુમાન કરવાનો અવસર પ્રદાન કરશો. હા, નિખિલભાઈ મણિભદ્ર એકસરાજ પરિવાર કાકા પધારો, વડીલ પધારો. જૈનમ જયતી જયનામ જયતી શાસનમ જયવંતુ દૈદીપ્યમાન વીરનું જીવ શાસનમ. મને ગર્વ છે, મારું ભાગ્ય છે, મેં સાંભળ્યું વીર શાસનમ. જયવંતુ દૈદીપ્યમાન વીરનું જીવ શાસનમ. મને ગર્વ છે, મારું ભાગ્ય છે, મેં સાંભળ્યું વીર શાસનમ. એ છે મુझ ભાગ્ય દાતા, એની ગૌરવશાળી ગાથા. પ્રણય ઊંચી રાખશો એની પરમ પવિત્ર પતાકા. જયવંતુ દૈવી અબોલ પશુઓ માટે પણ આપણું એક કર્તવ્ય બને છે. એટલે અબોલ પશુઓ માટે એક જીવ દયા માટે થઈને જે પણ પુણ્યશાળીને લાભ લેવાની ભાવના. બોલો જીનું શાસન. લો હવે ઉભા રહેજો, ઉભા રહેજો. આજના પ્રસંગે જીવ દયા નિમિત્તે અબોલ પશુઓ માટે આજની ધજાના લાભાર્થી માયાબેન શરદભાઈ જોશી પરિવાર તરફથી 11,000 રૂપિયા જીવ દયા ખાતે અને 7,000 રૂપિયા રમણલાલ મોહનલાલ શાહ પરિવાર તરફથી જીવ દયા ખાતે અર્પણ કરે છે. શ્રી સંઘ એમની પૂરી પૂરી અનુમોદના કરે છે. 5,004 નમસ્કાર સામાયિક નમસ્કાર સામાયિક મંડળ 5,000 5,000 રૂપિયા નમસ્કાર સામાયિક મંડળ જીવ દયા ખાતે જેમને પણ લાભ લેવાની ભાવના હોય ત્વરિત એક જ મિનિટની અંદરમાં બધાને તિલક કરો. જે પણ પુણ્યશાળીને ભાવના હોય ત્વરિત પહોંચશો જીવ દયા ખાતે જલ્દીથી. લાભાર્થી પરિવારનું નામ બોલો જી શાસન. લાભાર્થી પરિવાર શાંતિનાથ ભગવાનના ત્રિગડા પાસે પધારજો. ત્યાં આરતી મંગળ દીપક અને શાંતિ કળશ બાકી છે તે કરી લઈશું. અક્ષરી લાભાર્થી પરિવાર આરતી મંગળ દીપક અને શાંતિ કળશ કરવા માટે પધારજો. પચકડે મંડારી દો. સરસ અનુમોદન. ઈચ્છામી કમાનનો વંદે ઉજવણી જાય નિશ્ચયાય મઠેડ વંદાર. ઈચ્છામી કમાનનો વંદે ઉજવણી જાય નિશ્ચયાય મઠેડ વંદાર.